जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 71 सविशेष व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभुंक उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। चित्तप्रज्ञ किपरि चले एवं निम्न श्लोक भगवान यही प्रश्नटीर उत्तर उपसंहार करुछन्ति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। यार अर्थ जो मनुष्य समस्त कामना त्यागपूर्वक निस्पृह निर्मम और निरहंकार होई विचरण करे से शांति लाभ करे। अप्राप्त वस्तुर इच्छा को कामना कहती। चित्तप्रज्ञ महापुरुष समस्त कामना त्याग कर दियंती। कामना त्याग कर देले मध्य शरीर निर्वाह निमंते देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ प्रभृतिर जो आवश्यकता देखा जाए अर्थात जीवन निर्वाह पाई प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदिर जो आवश्यकता अनुभूत हुए ताहार नाम स्पृहा। चित्तप्रज्ञ पुरुष यही स्पृहा को मध्य त्याग कर दियंती। कारण जोपाई ए शरीर मिलता एवं जहाँ आवश्यक थिला से तत्वर प्राप्ति होईगला ओ आवश्यकता पूर्ण होईगला। एबे शरीर रहू बा न रहू शरीर निर्वाह हेउ बा न हेउ ये दिगरु से बेपारुआ हो जाती। यह तांकर निस्पृहता। निस्पृह हेबार अर्थ नुहे जे से निर्वाह वस्तुगुड़ी को सेवन करती नहीं। से निर्वाह वस्तुर सेवन करती पथ्य कुपथ्य प्रति मध्य ध्यान रखती। अर्थात प्रथमे साधन अवस्था शरीर संगे जेपरि व्यवहार करुतिले एबे भी सेहीपरि व्यवहार करती। तथापि शरीर रहू बा न रहू जीवन निर्वाह वस्तु मिलू बा न मिलू ए विषय तांकर कौनसी खातिरी न थाए। समस्त कामना त्याग न करी कर्मयोगरे कहीं चित्तप्रज्ञ हो पारे नहीं। कारण कामना जोगु ही संसार संगे संबंध जोड़ी होईछि। कामना गुड़ी को संपूर्ण त्याग करदेले संसार संगे आदौ संबंध रही पारिबो नाही। चित्तप्रज्ञ महापुरुष पूर्ण भाव में ममता त्याग कर दियंती। मनुष्य जो वस्तु को निजर मन करे ताहा वास्तव निजर नुहे बरं ताहा संसाररू मिलिछि। वस्तु को निजर बोली मानिबा हेउछि भ्रम। एही भ्रम दूर हो गले चित्तप्रज्ञ महापुरुष वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रिय आदि प्रति ममता रहित हो जाती। मुई हेउछि ए शरीर शरीर संगे एपरि तादात्म्य भाव को अहंकार कहती। चित्तप्रज्ञ ठारे एही अहंकार रहे नहीं। कौनसी एक प्रकाश बा ज्ञान द्वारा ही शरीर इंद्रिय बुद्धि इत्यादि दृश्य हेउछि एवं मु भाव मध्य कौनसी एक प्रकाश द्वारा प्रतीत हेउछि। सुतरां प्रकाश दृष्टि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि और अहं भाव अर्थात मु भाव प्रभृति दृश्य ठारू द्रष्टा निश्चित रूपे अलगा होइथाए। एपरि अनुभव हेले चित्तप्रज्ञ निरहंकार हो जाए। चित्तप्रज्ञ शांति लाभ करती। कामना स्पृहा ममता और अहं भाव विवर्जित हेला परे जे शांति आसे ए कथा नुहे बरं प्रत्येक मनुष्य ठारे शांति स्वतः सिद्ध। केवल उत्पन्न और नष्टशील वस्तुरे सुख भोगर कामना रखिबारु एवं सेतिरे ममतार संबंध रहिबारु ही अशांति हुए। संसारर कामना स्पृहा ममता और अहं भाव पूर्ण रूपे लोप पाईगले स्वतः सिद्ध शांतिर अनुभव हुए। यही श्लोक कथित कामना स्पृहा ममता और अहं भाव मध्यरु अहं भाव हेउछि मुख्य। केवल अहं भाव को वर्जन करदेले सब वर्जित हो जाए। अर्थात जदि मु भाव न रहिबो तेबे मोर भाव रहिबो किपरि? आउ कामना किए करिबो ओ कौन पाइबा करिबो? जदि निरहंकार कहिबा मात्रे कामना आदिर त्याग ताहार अंतर्गत हो जाए तेबे कामना आदि त्यागर वर्णना काहेकि करागला? यार उत्तर है कामना स्पृहा ममता और अहं भाव मध्य कामना हेउछि स्थूल कामना ठारू सूक्ष्म हेउछि स्पृहा स्पृहा ठारू सूक्ष्म ममता और ममता ठारू सूक्ष्म हेउछि अहं भाव। तेणु साधक प्रथमे कामना स्पृहा और ममता त्याग करदेले अहं भावर त्याग ता पक्षे सहज होइजिवो। शास्त्र दृष्टि प्रथमे कामना त्याग तापर स्पृहा ममता और अहंकार त्याग करने को कहुए। मात्र साधक दृष्टि प्रथमे ममता त्याग और तापर कामना स्पृहा और अहंकार त्याग करने ठीक है। प्राप्त वस्तुरे ममता हुए एवं अप्राप्त वस्तु पर कामना हुए। सर्वप्रथमे ममता त्याग करने सहज हुए। मनुष्य प्रथमे ममता करी अर्थात प्राप्त वस्तु सहित संबंध करी बंधन में पड़ जाए।
ପ୍ରଥମେ ମମତା ତ୍ୟାଗ କଲେ ନିଷ୍କାମ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯାଏ। କାମନା ତ୍ୟାଗ କଲେ ନିଷ୍ପୃହ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସ୍ପୃହା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ନିରହଙ୍କାର ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅନୁସରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସାଧକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅନୁସରଣ କଲେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଅହଂଭାବ ଓ ମମତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କର୍ମଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର କିଛି ନୁହେଁ, କାରଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି, ଘଟଣା, ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋର କିଛି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଶରୀର ମୋର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୋର ଅନ୍ନ, ଜଳ, ବସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶରୀର ମୋର ନୁହେଁ, ତେବେ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର କିଛି ନୁହେଁ ଓ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ବୋଲି କ'ଣ ରହିଲା? କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଶରୀର, ସ୍ଥିତି ଆଦିକୁ ଧରି ରଖିଲେ ହିଁ ମୁଁ ହୁଏ। ମୋର ବୋଲାଉଥିବା ଶରୀର ଆଦିର ସଂସାର ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତାହା କେବଳ ସଂସାର ହିତ ଲାଗି ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବ ଆସିଲେ ମୁଁର ଏକଦେଶୀୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ସ୍ୱତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀ ଅହଂଭାବରୁ ଓ ମମତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୁଁ ଅଛି ଏପରି ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ସତ୍ତା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ଏବଂ ଅଛି ହେଉଛି ସତ୍ତା। ଏହି ଅଛି କେବଳ ମୁଁ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଯଦି ମୁଁ ନ ରହେ, ତେବେ ଅଛି ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଛନ୍ତି ରହିବ। ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ଦେଶ, କାଳ ଓ ପାତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଦି ଏ ଚାରୋଟିକୁ ନ ଧରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ, କାଳ ଓ ପାତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ତେବେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ହିଁ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଛନ୍ତିରେ ହିଁ ସ୍ଥିତ ହେବ। ଅଛନ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗୀ ଅହଂଭାବ ଓ ମମତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତିଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଁ ଓ ମୋର ବୋଲି କହୁଛେ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର। ମୋର ବୋଲାଉଥିବା ବସ୍ତୁରେ ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଭଳି ବସ୍ତୁକୁ ରଖନ୍ତି ଓ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ସେହିଭଳି ରହେ। ସୁତରାଂ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏସବୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଏପରି ଭାବ ହେଲେ ଭକ୍ତିଯୋଗୀ ଅହଂଭାବ ଓ ମମତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଜଡ଼ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂଭାବ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅହଂଭାବ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ନାହିଁ। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ କେବେ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିରହଙ୍କାର ହେବା ପାଇଁ କହିନଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ ନିରହଙ୍କାର ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ରହିତ ହୋଇପାରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁଭବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱରୂପ ଅହଙ୍କାର ରହିତ। ସୁଷୁପ୍ତି ସମୟରେ ଅହମର ଅଭାବ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସତ୍ତାର ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାହା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧ ହୁଏ। ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଅହମ୍ ଅବିଦ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ରହେ। ତେଣୁ ସୁଷୁପ୍ତିରୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଆମେ କହୁ, ମୁଁ ଏମିତି ସୁଖରେ ଶୋଇଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ମୃତିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ସୁଖ ଅନୁଭବକାରୀ ଏବଂ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଏ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା। ନହେଲେ କାହାକୁ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଲା? ସୁତରାଂ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, ଏହା ହେଉଛି ଅହମର ଅଭାବ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଏହି ସ୍ଥିତିର ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ସେ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ରହିତ ସ୍ୱରୂପ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ନୋଥ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୁଢ଼ାଳି କୂଅରେ ବୁଡ଼ିଲା ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ନୋଥଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୋଜି ଖୋଜି ହଠାତ୍ ନୋଥଟିକୁ ପାଇବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣି ଓ ଜଳ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। ପାଣିରୁ ବାହାରିବା ପରେ ହିଁ ସେ ନୋଥ ମିଳିଗଲା ବୋଲି କହିପାରିଲା। ସେହିପରି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅହମ୍ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର କୌଣସି ସାଧନ ନଥିଲା। ସୁଷୁପ୍ତିରୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ତାହାର ସୁଷୁପ୍ତି ସୁଖର ସ୍ମୃତି ଆସେ। ଏହିପରି ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଅହମର ଅଭାବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଭାବ କାହାକୁ କେବେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଆମ ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ବିନା ରହିପାରିବା ଏବଂ ରହୁଛେ ମଧ୍ୟ। ଆମର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ମାତ୍ର। ଏହି ନିତ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଇଁ କାହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଅହମ୍ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅହଙ୍କାର ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଅହଙ୍କାର ବିନା ମଧ୍ୟ ଆମର ସତ୍ତା ରହୁଥିବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଜାଗ୍ରତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅହମ୍ ପ୍ରକଟ ରୂପେ ରହେ ଏବଂ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନିରନ୍ତର ରହୁ। ଯାହା ପ୍ରକଟ ଓ ଲୀନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ଆମର ସ୍ୱରୂପ। କାମନା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦାର୍ଥ ଆଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ। ଏହାକୁ ସ୍ପୃହା କହନ୍ତି। ଚିତ୍ତପ୍ରଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା କ'ଣ କହିବା? ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରାଧୀନ କରେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ନୁହେଁ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଜାତ ହୁଏ। କର୍ମଯୋଗୀ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନିଜର ଓ ନିଜ ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସଂସାରର ଓ ସଂସାର ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। କାମନା ଓ ସ୍ପୃହା ଦୁଇଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପାଇବାକୁ କାମନା ନ ହେଉ ଏବଂ ଶରୀର ନିର୍ବାହର କାମନା ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ। କାରଣ ନିର୍ବାହର କାମନା ମଧ୍ୟ ସୁଖଭୋଗ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ଏପରିକି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କାମନା। ଅତଏବ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ମୁକ୍ତିର କାମନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 71ର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।